Good evening, everybody. Welcome to Calicut Heritage Forum's Professor K.V. Krishnaiah Annual Endowment Lecture. Before I start my welcome speech, I would like to invite Mr. C.K. Ramachandran to make an announcement. Thank you. This announcement is primarily for the Calicut Heritage Forum members, live and others, but also for our distinguished guests. Calicut Heritage Forum came into existence in January 2008. So we have had a very rather low-key operation. We have passed 15 years in which we had various activities. But from 2014 onwards, our major activity was Professor K.V. Krishnaiah's endowment lecture, supported by Professor Krishnaiah's family. So we have been conducting this lecture for the last 10 years, excluding the year of COVID 2020. We have conducted the lecture every year. In 1 year, we had an online lecture, again COVID year. So we have been here for the last 15 years, and it's about time we thought that there should be an induction of new blood into Calicut Heritage Forum. Our president, Professor M.G.S. Narayanan, was the main person behind starting Calicut Heritage Forum and also this lecture series. So, unfortunately, he is not well enough to attend this function today. But with his blessings, we are reconstituting the Calicut Heritage Forum by inducting a few young persons. Professor MGS will continue as the president because he is president for life. And for operational reasons, we are having a working president in Shri K.K. Mohammed, who was our vice president previously. Shri Mohammed does not require introduction anywhere in India, so I am not hazarding an introduction. He has already a number of plans for revitalizing our activities, and he will be ably supported by a new coordinator, Shri Shrutin Lal. Oh yeah, you are here. Shrutin Lal is a journalist by profession. He was working with the Hindustan Times in Delhi. He has now come to Calicut for ever since COVID. And he has done a wonderful job for the last 4 years. Even in COVID years, he did an extremely interesting job of following on a bicycle the migrant workers who went from Delhi to their villages in Bihar and UP and videographing their life, which is a remarkable achievement. And after that, here he is a co-founder of something called ARPO, that is Archival Research Project, which has been supported by Calicut Heritage Forum also. They have, in this brief period, they have renovated an ancient temple in Nadvanur, and their work has been recognized by the UNESCO. They have won the UNESCO Asia
Asia Pacific Asia Pacific Asia Pacific Award for Cultural Heritage. Conservation. Conservation. So he's coming with all that formidable experience, and we expect him to take Calicut Heritage Forum to new heights. We also have a young joint secretary who has joined Sri Ramakrishnan. He's a chartered accountant by profession, and he has been interested in heritage activities for a long time. And he's also a very famous Akshara Shloka expert. So, this Calicut Heritage Forum is supported by a trust called Calicut Heritage Forum Trust, which is a registered body approved by the Government of India's NGO approval. That is, Planning Commission is handling that now. I happen to be the managing trustee of that trust, and I'll continue to hold that position. With me is our treasurer and long-standing member, Sri Advocate Suresh Chandran. Two of us are there. There's one more trustee. We will continue to manage the trust and support Calicut Heritage Forum's activities, not only in this lecture, conducting this lecture, but also various other activities, new activities that they are going to come up. So I wish the new team success and promise all support to them in their endeavor. Thank you. Thank you, Ramachandran sir, for the introductions. And so now let me do my formal work here. So today, let me welcome the speakers and other dignitaries here. So the presidential address today is by Dr. K.K. Mohammed. I welcome you to this program, sir. So the presentation of the Professor K.V. Krishna Iyer Scholarship will be done by Sri Swaminathan. So he's sitting there. So I also welcome him to this program. He wants. No. And the awardee today, Ms. Deepthi, is here. So I welcome her also to this program. Congratulations also. And the main program here is the lecture. So I welcome Dr. Ajay Kumar Kodothar to this program. And Professor Oliver Noon is here. So I welcome you also to this program. And the vote of thanks will be by Sri V. Ramakrishnan. I welcome you also. So straight away, let me invite Dr. K.K. Mohammed for the presidential address. Thank you. A distinguished guest on the dais and off the dais. Sir, I had no inkling of this kind of this one, new responsibilities on me. You could have at least told me that such and such things will be taking place. Anyhow, we have got a very good team, very new team, and they are all youngsters. And we have been often telling that, this organization is full of old heads. But now there is a new generation except me. I am now 72, 73. So all others are, and especially two young persons have come. So there is a new blood, and I am sure, they would be making a very good show. And today we have, it is 9th of November, the birth anniversary of Professor K.V. Krishna Iyer. Krishna Iyer, as we all know, because, we know his entire history, and he was one of the best teachers
the Department of History, Guruvayurappan College ever have had. He could take his students also, listeners also, through the corridors of history, and he could impress upon them the importance of history, the importance of culture, and especially the period of Zamorin. He wrote, as we all know, 3 very important books. One on Zamorins, which is still being followed by all the researchers. And the second book is on the history of Kerala and also Guruvayurappan College. His contribution is outstanding, and he was an inspiring personality also. So it is that person, we are now, every November, on 9th of November, we remember him every year. And at the same time, we have got a endowment lecture also, and that endowment lecture is, today it is being delivered by Dr. Ajay Ji. And we all know about Ajay Ji because he is a native of our own place. And there is a scholarship also, and that is now given to Dr. Deepti Ji. Deepti is from Ashoka University, and Ashoka University, getting admission in Ashoka University itself is a very important thing, and she is doing her research work on Christian College. So we have got, various things now today, but the most important thing, of course, would be the endowment lecture of Ajay Ji, and we are all eagerly looking for it. And I assure you, sir, since you have given a new responsibility, we will try our level best to redeem it in a very good way. Thank you all. Thank you very much. Now, now is the time for the presentation of Professor K.V. Krishna Iyer Scholarship. So I invite Sri Swaminathan to hand over the scholarship to Ms. Deepti Sriram. Now I invite Deepti to deliver an acceptance speech. I really thought I would start with a slide presentation to introduce my project. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞൊരു ആഴ്ചയായിട്ട് പനി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സംസാരത്തിലൂടെ തന്നെ എല്ലാം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ടും പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒന്നാമതായിട്ടും കാലിക്കറ്റ് ഹെറിറ്റേജ് ഫോറത്തിനോടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജൂറി പാനലിനോടും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട് നമ്മൾ തനിയെ ചിന്തിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും പല സംശയങ്ങളോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഡേറ്റ കളക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനൊരു അംഗീകാരം കിട്ടുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കുള്ളൊരു വാലിഡേഷൻ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ റിസർച്ച് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കാണിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അംഗീകാരത്തെ കാണുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു പേഴ്സണലായൊരു കാര്യമാണ്. സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പപ്പയും അമ്മയും ഞാനങ്ങനെ വലിയ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കുന്നൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഗവേഷണം തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം മുതലേ ദീപ്തി എന്ന് പഠിച്ചു തീരും, കഴിഞ്ഞ വർഷം വേറെ എന്തോ ചെയ്യുന്നതല്ലേ പറഞ്ഞത്, PhD തീരാറായില്ലേ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മുന്നിൽ എൻ്റെ റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കൂടിയുള്ള ഒരവസരം കൂടിയായിട്ടാണ് ഞാനിത് കാണുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ, അമ്മ, മാമി, മാമൻ, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് സുധ, ഇവരെല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും
പേഴ്സണലായി എന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ വേറെ ഇല്ല. എൻ്റെ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായൊരു ചോദ്യമാണ്. അതായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം മുതലല്ല. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, പൈസ കൊടുത്ത് എവിടെയും ചേർത്തില്ല, നന്നായി പഠിക്കാമെന്നാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ചിന്തയിലൂടെയാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. അപ്പം അത് വളരെ സബ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നും ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ എംഫിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോലും ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തനം ചെയ്തപ്പോഴും പിന്നീട് പ്രഥം എന്ന NGO വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും പല റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റുകൾ എടുത്തപ്പോഴും എല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അതൊരു വളരെ സബ് കോൺഷ്യസ് ആയ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മ ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. AU ആയിട്ടാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തത്. എൻ്റെ അമ്മ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതും കൂടി ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ഇതിലേക്ക് നയിച്ചത്. എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ ഭരത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പല രീതിയിലും തനിയെ പഠിച്ചും തനിയെ വായിച്ചും ഒക്കെ NIT എഞ്ചിനീയറിങ് ചെയ്തും അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റലോ ആ തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ഇല്ലാണ്ട് തനിയെ പഠിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നേടി എത്തിയ ഒരാളാണ്. എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് സുധ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോഴിക്കോടിൽ എൻ്റെ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്നെക്കാളും കോഴിക്കോടിൻ്റെ ആത്മാവ് തൊട്ടറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് സുധ. സുധയുടെ ഡോക്യുമെന്ററീസ് ഐ തിങ്ക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റിയലി ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും കാണേണ്ടതാണ്. കോഴിക്കോടിന്റെ ബേക്കിംഗ് ഹിസ്റ്ററീസിനെ കുറിച്ച് സുധ ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മ്യൂസിക് ഹിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചൊരു ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് വിഷ്വൽ ആന്ത്രപ്പോളജി ദാറ്റ് ഈസ് വർത്ത് വാച്ചിങ്. എൻ്റെ മാമൻ മാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ച ആൾക്കാരാണ്. ഇവിടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, റീഡിങ് റൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മാമൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തത്. എൻ്റെ മാമിയോട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് ഹെറിറ്റേജ് ഫോറത്തോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം, സോഷ്യോളജി ആന്ത്രപ്പോളജി എന്ന ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന ഇടത്തിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനെ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഡിസിപ്ലിനിൽ നിന്ന് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഈ അവാർഡിന് വേണ്ടി ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യമായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കിട്ടും എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നേച്ചറുള്ള ഒരു അവാർഡാണല്ലോ. അപ്പം ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഒരു ധൈര്യം കൂടി കിട്ടി. ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം, എനിക്ക് അവിടെ ചെന്നും സെമിനാർസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം. എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയും, ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു വാക്കായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ ഒരുപക്ഷെ ക്വാളിറ്റി എന്ന വാക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ്. അതായത് ഒരു വളരെ ബേസിക്കായ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഒരു മാമ്പഴം കഴിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ രുചി നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ രുചി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അസസ്മെന്റ് മാത്രമല്ല, വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായ ഒരു അസസ്മെന്റും കൂടിയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ എന്നോ കഴിച്ച മാമ്പഴം അതിലുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്തുണ്ടായ മധുരത്തെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ആ അർത്ഥം കൂടി അതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിലുള്ള മറ്റു അർത്ഥങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടാവും. അതായത് അൽഫോൺസ മാങ്ങ, മറ്റേ മാങ്ങ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഈ മാമ്പഴത്തിന് മറ്റേ മാമ്പഴത്തിനേക്കാളും മധുരമുണ്ട്, ആ അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ രുചി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരുപാട് മീനിങ്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭക്ഷണം എന്ന ലോകത്തിനൊരു അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്വാളിറ്റി. ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകം നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ക്വാളിറ്റി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പം ക്വാളിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല വന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ എംഫിൽ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എഴുത്തവരുടെ
അവരുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ്. അവർ എഴുത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേറെ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് JRF MPhil കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എത്ര വർഷം നിൽക്കുന്നുണ്ട്, PhDക്ക് വേക്കൻസി കിട്ടുമോ, പരീക്ഷ ടൈമിന് നടക്കുന്നുണ്ടോ MPhilന്റെ, ഇതെല്ലാം റെലവെന്റ് ആയ കൺസേൺസ് ആണ്. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്റെ ചോദ്യത്തെ കൂടി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കണം എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവിടെ മീഡിയ ഡിസ്കോഴ്സ്, അതായത് പത്രങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ നിലവാര തകർച്ചയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഹെഡ്ലൈൻ വരാൻ തുടങ്ങിയത്. അതായത് ഇവിടെ മൈഗ്രേഷൻ കൂടുന്നു, കോളേജുകളിൽ എൻറോൾമെന്റ് റേറ്റ് കുറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം പല രീതിയിലും എനിക്ക് ചുറ്റിനും എക്കോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പൊ ഇതുവരെയ്ക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ക്വാളിറ്റീനെ ഒരു പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, ഞാനൊരു സിംഗുലറായ മീനിങ്ങിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും അല്ല നിൽക്കുന്നത്. ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അളവുകോല് പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോളിസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1968 പോളിസിയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈനാണ് അതിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ. കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുമ്പം വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ മെയിൻ അജണ്ട. പക്ഷെ 86-90 വരുമ്പം നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാളിറ്റി ബിക്കം സെൻട്രൽ ടു ദ പോളിസി. എല്ലാ രീതിയിലും ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ആക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി 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 വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഒരു റെലവെന്റ് ആയ ഒരു ആസ്കാണ്. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഈ എത്തിച്ചേരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നല്ലതാണോ എന്നാണ്. പക്ഷെ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു മറുവശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ 80കളിലും 90കളിലും UK ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ മാർഗരറ്റ് താച്ചറിന്റെ കീഴിൽ പബ്ലിക് ഫണ്ടിങ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മെക്കാനിസം കൂടിയായിരുന്നു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഞങ്ങൾ പൈസ തരാം, പക്ഷെ പൈസ തരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയധികം ഡോക്യുമെന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റി ആണോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ. അപ്പോൾ ബ്യൂറോക്രസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഓഡിറ്റ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കി. ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാലോ. പിന്നെ ഈ 80കളിലും 90കളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പം ഗവൺമെന്റിനായാലും ഫണ്ടിങ് കുറയ്ക്കാനുള്ളൊരു വഴിയും കൂടിയായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റി. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ ഹൈറാർക്കിക്കലി ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നമ്മളത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലുള്ള കോളേജസ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ടീച്ചിങ് എക്സാമിനിങ് കോളേജസ് ആയിട്ടാണ്. സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അതിനെ ഗവേൺ ചെയ്യാൻ. ഇതിൽ മേലെ ഒരു പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവും, അവിടെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ NITs ഉണ്ട്, IITs ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ഹയറാർക്കിക്കൽ രീതിയിൽ ഇതിന് ഓർഡർ ചെയ്തു, ഇതിന് പല ഫംഗ്ഷനുകളും കൊടുത്തു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് അതിൻ്റെതായ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവരെല്ലാവരും റിസർച്ച് ചെയ്യണം, എല്ലാവരും പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. അതിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, കാരണം കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണല്ലോ. പക്ഷേ മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ്, വിച്ച് ഇസ് മൈ ഫീൽഡ് സൈറ്റ്, ഇവർക്കുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണോ ഡൽഹിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കോളേജിനുള്ളത്? അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കോളേജിനെയും ഒരേ അളവുകളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക? ഇപ്പോഴത്തെ NAAC, NIRF എന്നുള്ള ഈ അസസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ക്വാളിറ്റി അസസ്മെന്റ്സ്, അതിലെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോളേജുകളിലൊക്കെ ഒരേ തുലാസിലാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടാഞ്ചിബിൾ ആയ കാര്യങ്ങളല്ല. ഇപ്പൊ ഹെറിറ്റേജിനെ കൊണ്ട് പറയുന്ന പോലെ ടാഞ്ചിബിൾ ആൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് ഞാൻ ക്വാളിറ്റി ഈ കോളേജിന് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പം മെറ്റീരിയൽ ആയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, സ്പോർട്സ് കോർട്ട്, അത് ഫെസിലിറ്റീസ്, മെറ്റീരിയൽ ആയ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആയ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആയ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫീൽഡ് വർക്കിൽ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഇവിടുത്തെ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ കാരണമാണ്. ഈ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ കാര്യമാണ്. അത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
അത് ഒരുപാട് വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പേരാണ്. ഇപ്പൊ പേര് പ്രശസ്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു നാക് അസസ്മെന്റിലൊന്നും ഇതിനുള്ള വാല്യൂസ് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഈ കോഴിക്കോടുമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അത് ഏത് ക്വാളിറ്റി അസസ്മെന്റിലാണ് അതിനെ ഒന്ന് ടാഞ്ചിബിൾ ആക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയുള്ളത്? പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോട്ടീസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫീലിംഗ്, അതായത് ഇവിടുത്തെ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സും മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കല്യാണത്തിനും, സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ടീച്ചർ മരിച്ചാൽ അവരുടെ മരണത്തിന് പോകുന്നതും, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മളൊരു റിസർച്ചർ മോഡിലാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതും ഒരു ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷെ ഇതിനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അളവ് പോലും ഇല്ല. അപ്പൊ ക്വാളിറ്റീനെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ സിംഗുലർ അളവുകോൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റിനെയും കൂടി ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഇത്രയും വർഷം തോറും പലതരത്തിലുള്ള വാല്യൂസിലൂടെയാണ് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് അതിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചിലപ്പം നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് പറയാം മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് പുതിയ രീതികളുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണ്? അതിന്റെ ആർക്കൈവ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, സ്റ്റുഡൻറ് മാഗസിൻസിൽ നോക്കിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഒബിച്വറി നോട്ട്സിൽ നോക്കിയാൽ, ഒരു ടീച്ചർ അവരുടെ സ്വന്തം സ്റ്റുഡൻറ് മരിച്ചതിന് ശേഷം എഴുതിയൊരു ഒബിച്വറി നോട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദീസ് ആർ ഓൾ എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി. അപ്പം ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ്. എല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസരം വന്നതിലും, എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതിലും, എൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതിലും എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, Deepthi. That's a very interesting topic. And as a journalist, I would also say, don't just keep it as a thesis. Just put it in the public also. Yeah. So now, and also I would like to acknowledge the presence of Professor V.V. Haridas, who was part of. Huh? Oh, okay, sure. Professor V.V. Haridas is here, who is also part of this jury. And now it's time for some. If you have any questions regarding this topic, please feel free to ask. You were saying tangible, intangible, measurable. No? How are you to bring that the scheme of your business? How do you modulate that? You have got any new plan or new methodology of? Yeah, I will. Can you just explain that? Yeah, so there are 3 methods through which I'm drawing. So there are 3 methods through which I'm drawing my data. Primary method is ethnographic, which is കോളേജിനകത്ത് ഇരുന്ന് തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, അവരോട് സംസാരിക്കുക, അവരെന്ത് വാല്യൂസിനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ട്രാക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും. അപ്പം പിന്നെ ആർക്കൈവൽ സോഴ്സസിൽ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്, ഇപ്പം ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ ഫോഴ്സ് ഞാൻ പറയാം, സ്ട്രിക്ട്നെസ്സും ഫ്രണ്ട്ലിനെസ്സും. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ പൊതുവെ എന്നോട് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് കമ്പനി ആവണം. അപ്പൊ ഈ കമ്പനി ആവൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചൊരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ആണ്. പക്ഷെ ഡിസിപ്ലിൻ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ആണ്. ആ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന വാല്യൂക്ക് ഇപ്പം ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനിയാണ് എന്നുള്ള ഐഡിയക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ഫോം ഓഫ് ട്രാക്കിംഗ് ആണ്. സർ അറിയാം സർ, അറിയാം സർ. കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ സുന്ദരമായി ഞാനുള്ള സമയത്ത് ഹൈലി റെജിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷെ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാം, ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എത്ര കുട്ടികളെ കെമിസ്ട്രിയിലേക്കും അതിലുള്ള ഗവേഷണത്തിലേക്കും ആകർഷിച്ചു? അപ്പോൾ ഈ റെജിമെന്റേഷൻ അതിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു. റെജിമെന്റേഷൻ വെറും ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഗ്രേഡിലേക്ക് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് മറ്റ്
അതെ അതെ ഉണ്ട് സർ, അതും കൂടി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ട്രാക്കിലല്ല ഇത് കാണുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പം പലരും പല രീതിയിലാണ് അവരുടെ ഓർമ്മകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പം കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിൽ അടങ്ങുന്നതാണ്. ഒരു ടീച്ചർ അവരെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. പക്ഷെ അത് അവരെ വീണ്ടും കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് നയിച്ചോ എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാ കുട്ടികളും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പോകണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നവരല്ലല്ലോ. ചിലവര് അവരുടെ ആ ടീച്ചേഴ്സിലൂടെ അവർ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നന്നായി കാണുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എത്തിപ്പെട്ടവരും ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു, അതായത് എംപ്ലോയബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി പോയവരും, ഇവരൊക്കെ സ്റ്റോറീസ് ഇതിൽ റെലവെന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നിനെയും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ട്രാക്ക് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കാരണം പലരും പല രീതിയിലാണല്ലോ ഇൻസ്പയറിംഗ് എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇൻസ്പയറിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു കുട്ടി എന്നോട് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിയെന്ന് പറയുമ്പം എനിക്കത് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ്. കാരണം ഞാനും അങ്ങനെയാണ് വളർന്നത്. പക്ഷെ മറ്റൊരു കുട്ടി ഇപ്പം പറയാണ് എനിക്ക് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടേണ്ട താല്പര്യമില്ല, കാരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ജോലി കിട്ടണം എന്നില്ല. അതൊരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതും റെലവെന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ